Dear brothers and sisters in the Lord, ప్రభునందు ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, today's verse for our meditation is taken from the book of Ezekiel, chapter 29, verse 21. ఈరోజు మన ధ్యానం కొరకు యెహెజ్కేలు గ్రంథం 29వ అధ్యాయం 21వ వచనం నుండి తీసుకొనబడింది. I will give thee the opening of the mouth in the midst of them. వారిలో మాట్లాడుటకు నీకు ధైర్యము కలగజేసెదను. When we go through the book of Ezekiel, యెహెజ్కేలు గ్రంథాన్ని పరిశీలన చేస్తే the prophet preaches 7 sermons against Egypt. ఈ ప్రవక్త ఐగుప్తీయులకు విరోధంగా 7 ప్రసంగాలు చేస్తున్నాడు. The verse for our meditation today falls into the second sermon of the 7. నేటి దినం మన ధ్యానం కొరకని వచనము ఆ 7 సందేశాల్లో 2వ సందేశంలో ఉంటుంది. First of all, మొదటిదిగా notice the date of the message. ఆ సందేశం యొక్క ఆ తేదీని చూడండి. In verse 17, 17వ వచనం it is written that ఇక్కడ రాయబడిన మాట, in the 720th year, in the first month, in the first day of the month. 27వ సంవత్సరము మొదటి నెల మొదటి దినమున. If you see the date of the last message, మరి చివరి ఆ సందేశం యొక్క తేదీని చూస్తే just 16 verses earlier, అంతకు 16 వచనాలకు ముందు, and that is in 29:1. అంటే 29వ అధ్యాయం మొదటి వచనం, So the earlier message, అంటే అంతకు ముందు ఉన్న సందేశం. it is written that in the 10th year, 10th month, 12th day of the month, the word of the Lord came unto me. 10వ సంవత్సరము 10వ నెల 12వ దినమున యెహోవా వాక్కు నాకు ప్రత్యక్షమైంది. What does it mean? దాని అర్థం ఏమిటిది? See, the gap between the two messages is nearly 16 years. ఈ 2 సందేశాలకి మధ్య ఉన్న ఎడము ఇంచుమించు 16 సంవత్సరాలు. Why does the Holy Spirit link so closely two sermons that were preached that far apart? ఎందుకని పరిశుద్ధాత్మ అంత ఎడముగా ఉన్నటువంటి ఈ 2 సందేశాలని ఒక చోట రాసినాడు? The only answer we can give is, దీనికి మనం ఇచ్చే జవాబు ఒకటే. the subject material, the theme of those messages, ఆ సందేశం యొక్క అంశం ఏమిటో దాన్ని బట్టి, downfall of Egypt. ఐగుప్తు పతనం కావడం. If we see in a bit deeper way, కొంచెం లోతుగా వెళ్ళి చూస్తే we understand that God gave the nation Egypt plenty of warnings before judgment came. ఐగుప్తు దేశానికి తీర్పు తీర్చక ముందు అనేక పర్యాయాలు దేవుడు హెచ్చరిక చేసినాడు. Later we see that the Babylonian emperor Nebuchadnezzar attacked Egypt, ఆ తర్వాత బబులోను చక్రవర్తి ఐగుప్తుపై దాడి చేసినాడు. and he decimated the nation, ఆ దేశం అంతటి కూడా చిన్నాభిన్నాలు చేసినాడు. and he had already sacked and pretty much destroyed Phoenicia. కాబట్టి ఆ ఫెనీషియా అప్పటికే అంతా దోచుకొని పోయినాడు, ధ్వంసం చేసినాడు. Phoenicia means ఫెనీషియా అంటే Tyre and Sidon. తూరు సీదోనులు. Yet God says that Nebuchadnezzar did not receive enough pay for his service to the Lord. అయినా దేవుడు ఏమంటాడు? నెబుకద్నెజరు చేసిన దానికి ఇంకా తగిన ప్రతిఫలం ఆయన పొందలేదు. God called Nebuchadnezzar as his servant. దేవుడు నెబుకద్నెజరుని నా సేవకుడు అని You can పిలుస్తున్నాడు. read 29th chapter 18 to 20. 29వ అధ్యాయం 18 నుండి 20 వచనాల్లో మీరు చదవచ్చు. From all these we can understand that God does have his hand in the world's politics. వీటన్నిటి నుండి మనకు అర్థమయ్యేది ఏమిటంటే దేవుడు లోక సంబంధమైన రాజకీయాల్లో దేవుని హస్తం ఉంటుంది. He will be paying the nations for the service rendered in obedience to his word. దేవుని మాటకి విధేయులై ఎవరైతే ఆ పని చేస్తున్నారో వారికి దేవుడు ఇచ్చువాడే ఉన్నాడు, బహుమానం ఇచ్చువాడే ఉన్నాడు. From all these developments, కాబట్టి వీటన్నిటి ద్వారా we understand very clearly that though the God of the Bible is known as the God of Israelites, బైబిల్లోని దేవుడు ఇశ్రాయేలీయుల దేవుడుగా తెలియపరచబడినప్పటికీ, but actually speaking he is the Lord of all nations, the whole universe. వాస్తవంగా సమస్త దేశములకు జనములకు ఆయన దేవుడు, విశ్వమంతటికి దేవుడై ఉన్నాడు. Let them be pharaohs of Egypt, ఐగుప్తు యొక్క ఫరోలు గాని, they may be different emperors of Babylon like Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar, Belshazzar, బబులోనులో వేరు వేరు చక్రవర్తులైన నెబోపోలాసర్, నెబుకద్నెజర్, బెల్షస్సర్ లాంటి or వారైనా, they may be Sanheribs of Assyria, లేదా అషూరీల సన్హేరిబులైన, they may be Greek kings, వాళ్ళు గ్రీకు రాజులైన, or the Caesars of Roman Empire, లేదా రోమా సామ్రాజ్యంలోని కైసర్లైన, even the rulers of this 21st century, 21వ శతాబ్దంలోని పరిపాలకులైన, or anybody, ఎవరైనా కానీ they have to obey his word. వారు దేవుని మాటకి విధేయత The చూపవలసింది. word of the Lord is final. దేవుని యొక్క మాట అంతిమమైనది. In Isaiah 45:1, యెషయా గ్రంథం 45:1లో God called another Gentile king, Cyrus of Persia, his anointed. దేవుడు మరొక అన్యుడైనటువంటి రాజుని, అంటే పారసీకుడైన కోరేషుని నేను అభిషేకించిన వాడు అని చెప్తున్నాడు. He called him my shepherd. నా కాపరి అని పిలుస్తున్నాడు. But in Ezekiel 29, అయితే యెహెజ్కేలు గ్రంథం 29లో in spite of the warning to Egypt, ఐగుప్తుకి ఇన్ని హెచ్చరికలు చేసిన Ezekiel could not close this sermon, to be frank,
God could not close this sermon without uttering a word of grace for Israel. హెజ్కేలు ఈ సందేశాన్ని ముగించలేకపోయాడు. ఎందుకనగా దేవుడు కూడా ఇశ్రాయేలీయులకు సంబంధించి ఆ యొక్క ఆదరణకరమైన మాట కూడా చెప్పకుండా ముగించలేదు. So though Israel was sinning prolifically at that moment, ఆ సమయంలో ఇశ్రాయేలీయుల వారు ఎంత పాపం చేస్తున్నా గానీ but God is sending a word of grace. దేవుడైతే తన కృపా వాక్యం, కృపా మాటని ఆయన This is పంపిస్తున్నాడు. the special love God has towards Israel. ఇది దేవుడు ఇశ్రాయేలీయుల పక్షంగా కలిగిన ఒక ప్రత్యేకమైన ప్రేమ. So what a wonderful God we have. ఎంత అద్భుతమైన దేవుడు మనకు. The word of grace can be read in 29:21. కృపా వాక్యం 29-21 వచనంలో మనం చూడొచ్చు. That is the verse for our meditation today. అది నేటి దినం మన ధ్యానం కొరకైన వచనంలో ఇది. Even today we see the same. ఈ రోజు కూడా అదే పరిస్థితి చూస్తున్నాం. You and I who are born again children of God are the New Testament Israelites. మరి తిరిగి జన్మించిన వారంగా దేవుని పిల్లలంగా క్రొత్త నిబంధన ఇశ్రాయేలీయులం మనం. As per Galatians 3:29, గలతీయులకు రాసిన పత్రిక 3:29 ప్రకారం if ye be Christ, then are ye Abraham's seed and heirs according to the promise. 3:29. 3:29 మీరు క్రీస్తు సంబంధులైతే ఆ పక్షమందు అబ్రహాం యొక్క సంతానమై ఉండి వాగ్దాన ప్రకారం వారసులై ఉన్నారు. The moment you confess your sins and accept Jesus Christ as your personal Savior and Lord, నీ పాపములను ఒప్పుకొని యేసుక్రీస్తుని నీ సొంత రక్షకుడిగాను ప్రభువుగాను అంగీకరించిన that క్షణాన very moment you will become the seed of Abraham. ఆ క్షణంలోనే అబ్రహాము సంతానం అవుతున్నావు. Then you can sing joyfully. అప్పుడు నువ్వు సంతోషంగా పాడగలవు. What is that song? ఏమిటా పాట? Every promise in the book is mine, every chapter, every verse and every line. గ్రంథ వాగ్దానము నావి, ప్రతి అధ్యాయం, ప్రతి వరుస, ప్రతి వచనము నాది అని పాడొచ్చు. Then we will be the subject of a special love and care. అప్పుడు మనం ఆయన యొక్క ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్రేమ, ఆయన ప్రత్యేకమైనటువంటి ఆ జాగ్రత్తలకి మనము కారణమవుతాం. And if the Gentiles, non-born again people commit sin, God will judge and condemn them. తిరిగి జన్మించిన వారు, అన్యజనులైన వారు పాపం చేసినప్పుడు దేవుడు వారిని శిక్షిస్తున్నాడు. As his children, if we sin, ఆయన పిల్లలముగా ఉండి మనం పాపం చేస్తే he will chasten us and discipline us and restore us. ఆయన మనల్ని శిక్షిస్తాడు. ఆయన మనల్ని క్రమశిక్షణలో పెట్టి మరలా సమకూరుస్తాడు. What a difference. ఎంత వ్యత్యాసం ఉంది. When God could tame Egypt like that, దేవుడు ఐగుప్తుని ఆ రీతిగా సాధుపరచగలిగితే, and what taming సంఖ్యలు కళ్ళం వేయగలిగితే, ఆయన కళ్ళం వేయగలిగితే, ఐగుప్తు కళ్ళం వేయగలిగితే, what about our enemies? మరి మన శత్రువుల మాట ఏమిటిది? Oh, in the sight of God, our enemies are pygmies in size. దేవుని దృష్టికి అయితే మన శత్రువులు దేవునికి మరుగుజ్జు లాంటి వారు. And Egypt was a very powerful nation during the ancient times. ఆ పురాతన దినాల్లో ఐగుప్తు శక్తివంతమైన దేశం, రాజ్యం. It was a self-sufficient and a dominant and a very cruel nation. కాబట్టి అన్ని కూడా దానికి సర్వ సమృద్ధి కలిగి అందరిపైన కూడా అది ఏలుబడి చేస్తున్నట్టుగా ఉంది. During the days of Joseph, యోసేపు కాలంలో Egypt fed almost all the known world with grain. ఆ రోజు ఉన్న ప్రపంచం అంతటిని కూడా ధాన్యము ఈ ఐగుప్తే ఇచ్చింది. But God closed its chapter. అయితే దేవుడు దాని శకం ముగించినాడు. Reasons are many for that. దానికి కారణాలు అనేకములుగా Why? ఉన్నాయి. ఎందుకని? Egypt oppressed God's people. ఐగుప్తు దేవుని ప్రజలను అణిచివేసి బాధ పెట్టింది. That land was full of idols. ఆ దేశం అంతా కూడా విగ్రహాలతో So నిండి ఉంది. God used the ruthless evil man Nebuchadnezzar to bring it down. కాబట్టి దేవుడు ఎంతో క్రూరుడైనటువంటి ఈ నెబుకద్నెజర్ని ఆ ఐగుప్తు దేశాన్ని నేలమట్టం చేయలాగా పంపించాడు. God only helped Nebuchadnezzar to win over Egypt. దేవుడే ఐగుప్తుపై విజయం సాధించలాగిన నెబుకద్నెజర్ సహాయం చేసినవాడు. But God had mercy in store for the house of Israel. అయితే ఇశ్రాయేల్ ఇంటి వారి కొరకైతే దేవుడు కృప కనికరం కలిగి ఉన్నాడు. After conquering Egypt, ఐగుప్తుని జయించిన తర్వాత within 1 year, ఒక సంవత్సర కాలంలో Nebuchadnezzar became mad. నెబుకద్నెజర్ పిచ్చివాడైపోయాడు. And like that for 7 years. అంటే 7 సంవత్సరాలు అయింది. When he was at the highest, ఆయన చాలా ఉన్నత స్థితిలో ఉన్నప్పుడు Israel was at its lowest. ఇశ్రాయేల్ ఎంతో దీన స్థితిలో They were ఉన్నారు. in exile. వాళ్ళు చెరలో ఉన్నారు. Their bones were dead and dry. వారి ఎముకలు చచ్చిపడిపోయిన ఎండిపోయి But the ఉన్నాయి. Lord promises in Ezekiel 29:21, అయితే హెచ్కేలు 29:21లో దేవుడు వాగ్దానం చేస్తున్నాడు. in that day the house of Israel shall bud forth. ఆ దినాన ఇశ్రాయేలు కొమ్ము చిగురించబడును. The day of their deliverance shall begin to dawn. వారి యొక్క మరి విడుదల దినవాసనము. And they shall have some little reviving in their bondage. వారి యొక్క బానిసత్వంలో వారి కొంత ఆ ఉద్యమం అనేది వస్తుంది. God says, దేవుడు I చెప్పాడు, will give thee the opening of the mouth. నేను నీకు మాట్లాడటకు ధైర్యం ఇస్తాను. We all know how Shadrach, Meshach, Abednego, Daniel, etc. were in power. షద్రక్ మేషక్ అబేద్నెగోలు వీరందరూ కూడా ఎట్లా అధికారంలో ఉండినారో మనకు తెలుసు. Their word prevailed even in Babylon and Persia. ఆ బబులోను సామ్రాజ్యం పారసీకుల రాజ్య కాలంలో కూడా వారి మాట చెల్లుబాటైంది. So dear brothers and sisters, కాబట్టి ప్రియమైన సోదరి our సోదరులారా, God is a loving God. మన దేవుడు ప్రేమ గల దేవుడు. Let
us not sin against him. దేవునికి విరోధంగా పాపం చేయకుందుముగా Then he will make us head, not tail. అప్పుడు మనల్ని ఆయన తలగా ఉంచుతాడు, తోకగా He will చేయడు. judge our enemies. మన శత్రువులను శిక్షిస్తాడు, Of course, తీర్పు when we తీరుస్తాడు. commit sin, he chastens us. మనం పాపం చేసినప్పుడు మనం But శిక్షిస్తాడు, he restores us and then he elevates us. అదే మనల్ని సమకూరుస్తాడు, మరలా హెచ్చిస్తాడు. Yeah, may God help us to understand this wonderful truth. ఈ అద్భుతమైన సత్యాలను అర్థం చేసుకున్నటకు దేవుడు సహాయం He will చేయను. not leave you. ఆయన నిన్ను ఎన్నడూ You are his విడిచిపెట్టాడు. blood-born child. నువ్వు ఆయన రక్తం ఇచ్చి కొనబడ్డావు. Today Egypt may be against ఈ you. రోజు ఐగుప్తు నీకు విరోధంగా ఉండొచ్చు. God will send some Nebuchadnezzar to defeat Egypt and to elevate you. ఐగుప్తుని ఓడింపజేసేలాగిన, నిన్ను హెచ్చించలాగిన దేవుడు ఏదో ఒక నెబుకద్నెజరుని He పంపిస్తాడు. will open your mouth and he will fill your mouth with praise very shortly. నీ నోరు తెరుస్తాడు, స్తుతులతో నీ నోటిని ఆయన నింపుతాడు అతి May God త్వరలోనే. bless you. దేవుడు నిన్ను దీవించును. Let us pray. ప్రార్థన చేసుకుందాం. Loving Heavenly Father, ప్రేమగల మా పరలోకపు how తండ్రి, gracious God, కృపగల మా దేవా, what a loving God art thou. ఎంత ప్రేమగల దేవుడవు నీవు. O Lord, when the Gentiles, when the enemies of the Lord's people, when they commit sin, thou will judge them, thou will punish them. దేవుని ప్రజల శత్రువులైన వారు ప్రభా పాపం చేసినప్పుడు వారిని నువ్వు శిక్షించినావు ప్రభా. And you are going to punish in future also. భవిష్యత్తులో కూడా వారిని నువ్వు శిక్షించినావు, నా తీర్పు తీర్చిన వాళ్ళకి. But your children, we, అయితే నీ పిల్లలమైనటువంటి మేము, when we commit sin, మేము పాపం చేసినప్పుడు, because we are children, మేము పిల్లలం కాబట్టి thou will scold us, ప్రభా మీరు మమ్మల్ని మందలిస్తున్నారు, thou will chasten us, ప్రభా మీరు మమ్మల్ని thou will శిక్షిస్తున్నారు, discipline us, ప్రభా క్రమశిక్షణలో పెడుతున్నారు. but thou will restore us, అయితే మమ్మల్ని ప్రభా మరలా సమకూరుస్తున్నారు, thou will elevate us. నీవు మమ్మల్ని హెచ్చిస్తున్నావు. Truly, truly, we are blessed people. నిజంగా మేము ఎంతో ధన్యులమే. Thank thee for this wonderful privilege to be called as the children of God. దేవుని పిల్లలంగా పిలువబడి అద్భుతమైన ఆధిక్యత ఇచ్చినందుకు వందనాలు. Thou wanted to keep a word of praise in our mouth. మా నోట ప్రభా మరి స్తుతి మాటలు ఉంచాలని Help కోరుతున్నాను. us to understand these truths. How loving art thou. దేవా నీవు ఎంత ప్రేమ గలవాడవో ఈ సత్యం అర్థం చేసుకుంటూ సహాయం Help us to worship thee all the time. వెళ్ళవేళ్ళ ఆరాధించే వారుగా చేయండి. We do pray in the loving name of our Lord and Savior Jesus Christ. మా ప్రభువును రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు వారి ప్రేమగల నామంలో ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. Amen. ఆమేన్. God bless you all. Please subscribe for more spiritual messages on YouTube channel John Victor Hebron.